ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ಗುರುದೇವ ಚದಯ ದಿನ ಆಘೋಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟದವರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಹೋಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಆದ್ರೇನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೂ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഈ 171 വർഷത്തെ ഗുരുദേവൻ്റെ ചതയത്തിന് ഭാഗമായി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ച് ഈ സദസ്സിൽ വരുത്തിയ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ വിശ്വനാഥ് അവർക്കും തഹസിൽദാർ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കർണാടക രാജ്യത്ത് ഈ ഗുരുദേവൻ്റെ ചതയദിന ആഘോഷം ഗംഭീരമാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർണാടക സർക്കാർ മന്ത്രിസഭയ്ക്കും കർണാടക ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സിദ്ധരാമയ്യ ജിക്കും നമ്മളും നമ്മുടെ ശാഖയുടെ വകയായും ഞാൻ വളരെ വളരെ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ SNDP ഭാരവാഹികൾക്കും കുടുംബ സംഘങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ പ്രത്യേകം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുദേവനെ പറ്റിയും ഗുരുവിൻ്റെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റിയും ഗുരുവിൻ്റെ തത്വങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഞാൻ അധികമൊന്നും സംസാരിക്കാൻ അതിനകത്ത് കടക്കുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞതാണ്. സോ അതിൽ ഞാൻ മുഖ്യമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അതുമാത്രം ഞാൻ പറയാം. ഗുരുദേവൻ്റെ തത്വങ്ങളിൽ ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം, മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഗുരുദേവൻ തന്നിട്ട് പോയിട്ടുള്ളൊരു മഹാമന്ത്രമാണ്. ആ മന്ത്രത്തിനെ നമ്മൾ മുന്നിൽ കൊണ്ട് അതിനെ കയ്യിലേന്തി നമ്മൾ നടന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഗുരുദേവൻ്റെ സന്ദേശത്തിന് നിറവേറ്റണം എന്ന് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളും. പ്ലീസ്. ഇതിനപ്പുറം ഞാൻ ഗുരുദേവനെ പറ്റി പറയാനൊന്നും എനിക്കില്ല. കാരണം ഗുരുദേവനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഉലകം മുഴുവൻ ഈ ഗുരുദേവ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനപ്പുറം ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കാനുണ്ട്. അത് നമുക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിനും നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്കും അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യം ഈ വർഷം ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടന്നു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മ ശിവഗിരി മഠം നമ്മുടെ ഗുരുദേവൻ്റെയും മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെയും ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 1925 മാർച്ച് 12 ആ സന്ദേശത്തിന് നമ്മുടെ ഈ ഗുരുദേവൻ്റെ തത്വങ്ങളെയും സ്വാതന്ത്ര്യ മനസ്ഥിതിയെയും നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേർക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ആ ഫംഗ്ഷനും ആ ഒരു പരിപാടി ശിവഗിരി മഠത്തിൽ നിന്ന് നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അവർകളും അവിടെ എത്തി അതിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇതും അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്കും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ഈഴിക സമുദായത്തിനും നമുക്കും നല്ല ഒരു അഭിമാനമാണ് എന്ന് ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ കൈകൂപ്പി അവർക്ക് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടെല്ലാം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഗുരുദേവൻ്റെ തത്വങ്ങൾ കൈപ്പിടിച്ച് നമ്മൾ ഇനിമേലും മുന്നിലേക്ക് പോയി മേലും ഉയർന്നു വന്ന് നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും താഴാണ്ട് നടന്നുകൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശവും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഈ വർഷം നമ്മളൊരു പല്ലക്കി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗുരുദേവൻ്റെ പല്ലക്കി നമ്മുടെ KGF മുഴുക്ക ചുറ്റി നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഗുരുദേവനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാവർക്കും നന്ദി. നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൽ പങ്കുകൊണ്ട് സക്സസ്ഫുള്ളാക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഈ 4 വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ എവറിബഡി.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 171ನೇ ಗುರು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇದೇನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುರುವಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ನಾಡಿನ ನೆಲ, ಜಲ, ನೀರುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಒಂಥರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸರಳ ಜೀವಿಯವರು. ಭಾರಿ ಸರಳತೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ನಮಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರ ಸರಳತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳವರ 171ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನಾನು ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾತೀಯತೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು ತಾಂಡವವಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೃಷಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ರೈತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ 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 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಜಾಥಾವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಗಂಡಂಥ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಇರ್ತದೆ, ಶಿವನ ದೇವಾಲಯ, ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಕೆಳಜಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಶಿವಾಲಯ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಶಿವಾಲಯವನ್ನು ನಾವು ತೆರೆಯೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇವರೇ ಒಂದು ಶಿವಾಲಯವನ್ನು ತಂದು ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಂತ ಏನಿದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಈ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಇವ್ರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇವ್ರನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೀವು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಶಿವಾಲಯ ಬೇಕು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಾಲಯ ಏನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಶಿವಾಲಯ ತೆರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರಾಗಿರಬೇಕು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು. ಈ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದೇ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 171ನೇ ಗುರು ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಗುರುಗಳು ತಿರುವನಂತಪುರದ ಚಂಬರದಿಯಲ್ಲಿ 1864ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಬಂದು ಆಶಾನ್ ಮಾಡನ್ ಆಶಾನ್ ಅಂತ ಅವರು ತಂದೆ. ಅವರು ಮಾಡನ್ ಆಶಾನ್ ಅಂದರೆ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು
ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಒಂದೇ ಮತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದಂಥ ಗುರುಗಳು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಲೋಕದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಂತಹ ಗುರುಗಳು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ. ದೇವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ತಪಸ್ಸುಗಳಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ದಿನ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚೆಂಬು ನೀರನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಬೇರೆ ಹೈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನವರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಾಕೀದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಅವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಓಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಓಡಿ, ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ತಾಕೀತು ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಸಾವಚಿತ್ತರಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗು, ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಭಾರಿ ಒಂದು ದುಃಖದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ನೀರಿರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಾಡ ಪುರುಷರಾಗಿರುವಂಥ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನತೆಗೆ 3 ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3 ಸಂದೇಶ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಥರ ಇರುವಂಥ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿ, ಅದು ಅವರ ಒಂದನೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಬದುಕಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಒಂಥರ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ಜನಗಳು ಇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಗುರುಗಳು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಸಮಾಧಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು. ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ದೈವ ದಶಕಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ದೈವ ದಶಕಂ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೇನು ಸಿಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಮಲಗಿದಾಗ ಅವರು ಶಿಷ್ಯಂದ್ರೆಲ್ಲ ಮುಖದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಅರಿವಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಇವರು ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಎದ್ದು ಪದ್ಮಾಸನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದೈವ ದಶಕವನ್ನು ಆಡಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೈವ ದಶಕವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಆ ದೈವ ದಶಕವನ್ನು ಆಡಿದಾಗ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಊರಿಂದ ಊರೇ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಜೈವ ಸಮಾಧಿ ಆದಂತಹ ಈ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ದೇವ ಸಮಾನರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಟಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರೂಜಿ ಜಯಂತಿಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ದಿವಸ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯವರ 171ನೆಯ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.